Usha Bhagini, are you there? Hari Om, Ram Ram Ram, Namo Namaha Sarvebhyah. Yes, I am there. Shruyate va? Mama Mama. vad- Shruyate, Shruyate. Madhvajanam Shruyate va idanim? Am. एवं तर्हि प्रारम्भं कुर्याम्। Avashya. एवं Ram Ram Ram. Welcome to all of you. On behalf of Vyoma Linguistic Labs Foundation, our new course, an amazing course, uh, that is Introduction to the Famous Sanskrit Poets Part 1, Prasiddha Samskrita Kavinam Parichaya Bhagah Prathama. So today is the first day of this session and we welcome you. As you already know, the medium of teaching will be Sanskrit and teacher is our esteemed ma'am, Dr. Usharani Sanka. So before entering the course, I would like to uh, offer my vandanam to our gurus. Gururev gatiः गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरो मम पाहि गुरो. So if you enter the Zoom platform, because we are using the Zoom platform itself, Zoom webinar, so there might be some technical issues, some technical features you might face, which could be difficult for the new learners. So we would like to simplify via few guidelines, few webinar guidelines. So the first one is reminder of email. So regarding this reminder, you will get 1 day reminder, 1 hour reminder, as well as 1 week reminder uh, regarding this course itself. Next one is the Zoom platform. The platform we are using is Zoom platform, Zoom webinar platform. So which can be used in both PC, in both Android and also in iOS if you have a iOS device. Next one is headphones with mic. Why headphones with mic is for better hearing facility, or if you want to ask something to the teacher directly, you can ask at the end of the class. So using headphone and mic will be very helpful to you. If you have any questions, the fourth feature is raise hand feature. So you can raise your hands and you can ask if you have any doubts in the ongoing class itself. And you will see below question and answer box where you can ask your questions if you have any queries, if you have any doubts. Surely the teacher and both Bioma team will help you answering your queries. Next one is the mute button. Uh, to to have an uninterrupted course or uninterrupted session, we would advise you, request you to please unmute yourself while the course is going. And if you want to leave the course while it's going on or the class while it's going on, you can press the leave button in the extreme right side. Next one is the limitation of this platform for now is 500 attendees maximum. So first come first policy is here, as you know. So if you are first, you will within 500 limited, then you will be allowed to be in the class. And if you are 501 counted as like that, then you will be transferred to the YouTube broadcasting. So you should not worry about that. You will still have that class via YouTube. And the second thing is
while going to YouTube. Now, if you want to search in YouTube, like which one is Vyoma's channel, you can see here, Learn Sanskrit Online, Vyoma Samskrita Pathsala. So you can just search Vyoma Samskrita Pathsala and you will get those videos as well. And most important note is, if you have any troubles while in ongoing class, then you can do one thing. This written here. Please close all the other apps that use internet in mobile and browsers in PC or laptop that are open before logging into the online class. So the video or audio lags might be resolved when it is not from the presenter's end. So there might be some issues from your end. So please go through that. If you have any issues, you can just log in again and cope up with the classes. The next thing is, regarding this materials. If you want to revise or if you want to get those materials which are provided in the class, so you can go to Vyoma official website, that is sanskritfromhome.in. So you can search using this link, Sanskrit from Home /course Introduction to Famous Sanskrit Poets Part 1. And if you have any issues regarding the course content, or if you want to understand anything, if you have any queries, you can ask the teacher herself. This is by going to ushasanka.vyoma@gmail.com. So this is the end of the guidelines, and with the blessings of Gurus and Paramatma, I would like to hand it over to teacher herself. And before handing over to teacher, I would like to say something about who is the teacher and regarding her background a bit. The teacher is Dr. Usha Rani Shankar. Uh, she is a PhD in Vyakarana. She is one of the esteemed Sanskrit scholars in our Vyoma Samskrita Pathshala itself. And she has 15 years of experience in teaching Sanskrit at various levels. So you should not have any doubt regarding her level of teaching. You try to cope up and she will definitely help you. She is a proficient scholar in Sanskrit, Telugu, and Hindi and English as well. So she can speak 4 languages very fluently. So you can ask your queries in these 4 languages as well. So dropping my things here itself, I would like to hand it over to Usha ma'am, and she will guide you from now on. And best of luck. Bhagini? Yeah, thank you so much, Deepankar. Thank you so much for such a wonderful introduction. Yeah, I'll hand over. I'll take it over. Thank you so much. Thank you. Hari Om. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. So let me share my screen first. So, namaste to everyone. Namaste, Namo Namaha. Yeah. So you're all able to see my screen, I hope. Okay. Yes, Bhagini, it is visible, Bhagini. Yeah. Okay. वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दुभूषणनन्दनम् अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरं सिन्दुराननम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ यस्याश्चोरचिकुरनिकरः कर्णपूरो मयूरो भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः हर्षो हर्षो हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः कयकेषां नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय स्वागतं सर्वेभ्यः
इयं कविता कामिनी स्तुतिः सर्वेभ्यः शुभं करोतु। वयं कवीनां विषये जानीमः, तदर्थमेव इयं सदः अत्र कृता अस्ति। अयं श्लोकः तस्याः कविताकामिन्याः एव एतान् कवीन् सर्वान् कविताकामिन्याः अलङ्काररूपेण परिचयं करोति। चोरः नाम बिल्हणः इति। बिल्हणकविः अस्य अलक इव एवं केशस्य एवं किञ्चित् कश्चित् अंशः अत्र आगच्छति। सः अंशः बिल्हणः। कर्णपूरः, कर्णयोः आभरणं मयूरकविः अस्ति। सः अस्ति सूर्यशतकस्य कर्ता। भासो हासः, भासकविः कविता कामिन्याः, कामिनी नाम काचित् सुन्दरी स्त्री अस्ति, तस्याः हासः अस्ति भासः। कविकुलगुरुः कालिदासः, तस्याः अन्तरङ्गविलासः अस्ति। विलासो नाम कश्चन अदृश्यः अंशः, स्त्रीणां लावण्यकारकः अंशः कश्चित् चेष्टयोः चेष्टासु वर्तते सः अंशः। हर्षो हर्षः, तस्याः हर्षभावः, हर्षकविः, हर्षौ द्वौ स्तः, श्रीहर्षः नैषधकर्ता, पुनः हर्षवर्धनः नाटककर्ता। ताभ्याम् उभाभ्यां यः कोऽपि स्यात् तयोः। हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः, बाणकविः कादम्बरी रचनाकारः। सः पञ्चबाणः एव, मन्मथः एव साक्षात् तस्यै कामिन्यै। केषां नैषा एतादृशी कविता कामिनी, केषां कौतुकाय नास्ति इति कविः जयदेवः अत्र स्तौति। पूर्वकविस्तवः इति कश्चन सम्प्रदायः वर्तते, तदन्तर्गतम् एषा प्रार्थना कृता तेन। अस्याः सदसः एवं नाम वर्तते प्रसिद्धसंस्कृतकवीनां परिचयः। अयं प्रथमभागः। अद्य इंट्रोडक्शन भवति, उद्घाटनमात्रम् एव। अद्य कवीनां विषये श्वः प्रभृति पठामः। प्रथमकविः वाल्मीकिः भविष्यति। एवं तस्य अद्य किं कुर्मः वयं, संस्कृत इतिहासस्य परिचयः कश्चन प्राप्येत अस्माभिः। यतोहि कवीनां विषये वयं जानीमः, तत्र दिनाङ्काः वर्तन्ते, तत्र तेषां कालः, देशः, सर्वे विषयाः भवन्ति। किन्तु भारतीयानां संस्कृतस्य वैदेशिकानां च चरित्र इतिहासो वा चरित्रं वा, तत्र अध्ययन पद्धतिषु भेदाः सन्ति। अतः कश्चन परिचयः अस्माभिः प्राप्तव्यः एव। सर्वप्रथमं संस्कृतभाषा, भारतीया भाषा संस्कृतेः अनादिता। संस्कृतिर्नाम संस्कृतं, संस्कृतेर्मूलम् इति सर्वैः श्रुतं स्यात् प्रायः। अनादिता नाम कदा केन इयं भाषा आरब्धा, कदा कः प्रथमवारम् इमां भाषाम् उक्तवान्, कदा इयं संस्कृतिः आरब्धा इति न केनापि ज्ञायते। अतः इतिहासस्य प्रारम्भः क्वचिदपि न प्राप्यते इति सर्वप्रथमः विषयः। पुनश्च अस्माकं सर्वप्राचीना संस्कृतिः वर्तते। सर्वप्राचीना नाम आदिः न ज्ञायते, इतरेषाम् आदिः ज्ञायते, अस्माकं न ज्ञायते। कुतः नाम न जाने। सर्वत्र सर्वेषु ग्रन्थेषु सर्वत्र किं लिखितमस्ति, आयुर्वेदग्रन्थं स्वीकुर्मः, तत्र गच्छामः चेत् इदं मानवानां रोगनिवारणाय उपायः आवश्यकः इति मुनयः कञ्चन मुनिं पृष्टवन्तः, यः ज्ञानी आसीत्, तेभ्यः अधिकः ज्ञानी आसीत्। तत्र गत्वा पृच्छन्ति, सः किं वदति, अहमेव अस्य प्रणेता, अहं वदामि इति न वदति। सः किं वदति, इममेव प्रश्नं कश्चन पूर्वम् अमुं पृष्टवान्, सः एवमेवम् उक्तवान् इति। तत्र एवं पूर्वः यदा
प्राप्यते तदा सः कः इति ब्रह्मा इत्येव ज्ञायते। आयुर्वेदग्रन्थानामपि पूर्वपुरुषः कः इति नाम ब्रह्मा। प्रारम्भः तत्र एव गच्छति। बहूनां शास्त्राणां प्रारम्भः तस्मादेव भवति इति अनादिता अस्ति, तदेव उच्यते सर्वत्र। पुनः वैदिकलौकिकवाङ्मयः इतिहासो नाम तत्र वयम् अधुना लौकिकवाङ्मयस्य अध्ययनं कुर्मः। एते कवयः 10 कवयः सन्ति अस्मिन् अध्ययनस्तम्भे। वयं 10 कवीनाम् अध्ययनं कुर्मः। अत्र वैदिक वाङ्मयं स्वीकुर्मः वा इत्युक्ते न, केवलं लौकिकवाङ्मयमेव स्वीकुर्मः। कः भेदः तत्र? वैदिक नाम चतुर्वेदाः सन्ति, 4 वेदाः सन्ति। तत्र भाषा विशिष्टा वर्तते। बहवः भेदाः सन्ति लौकिकसंस्कृते वैदिकसंस्कृते च। एकम् उदाहरणं वदामि। तत्र उपसर्गाः भवन्ति। लौकिकभाषायाम् उपसर्गः धातुना एव युज्यते, सर्वदा धातुना एव संयुक्तः उपसर्गः भवति। वैदिकभाषायां तथा नास्ति। प्रण आयुंषि तारिषत् एवं किञ्चित् भवति। तदा प्र इति उपसर्गः इति सर्वे जानन्ति एव, किन्तु प्रतारिषत् इति भवेत्। प्र इति अन्यत्र भवति, तारिषत् इति अन्यत्र भवति। पुनश्च लेट् इति कश्चन लकारः वर्तते। लट्, लिट्, लङ्, लुङ् एतान् सर्वान् वयं जानीमः। लेट् इति कश्चन वर्तते। सः प्रायः विधिलिङ् अर्थकः एव भवति प्रायः। तत् सम्बद्धः अर्थः भवति कश्चन, प्रार्थनायां सर्वत्र उपयुज्यते। सः लकारः केवलं वेदे एव दृश्यते। एवं बहवः विशिष्टाः प्रयोगाः तत्र सन्ति। अतः तत् वाङ्मयं वयं न स्वीकुर्मः। पुनः लौकिकवाङ्मयेपि बहवः विभागाः सन्ति। कथं? नाटकानि, पुनः शास्त्राणि न स्वीकुर्मः वयं। कथाः सन्ति, गद्यानि सन्ति, एवं गीतानि सन्ति, व्याकरणम्, एते शास्त्राः अत्र न अन्तर्भवन्ति। एवं पुनः संस्कृत इतिहासविधाने काचन विशिष्टता वर्तते। राजीव मल्होत्रा महोदयः वदति, अस्माकं हिस्ट्री सेण्ट्रिक् पद्धतिः नास्ति। वयं कालिदासस्य, यदा कालिदासः महान् कविः इति सर्वे वदन्ति, आमां सः कदा जातः, सर्वप्रथमः प्रश्नः आगच्छति, सः कदा जातः इति। किं वदन्ति जनाः? न जानीमः, प्रायः प्रथमशताब्दः वा षष्ठशताब्दः वा किमपि अस्ति, तत् न ज्ञायते। वयं तु सन्तुष्टाः, वैदेशिकाः न सन्तुष्टाः भवन्ति। एवं कथमस्ति, एवं कुतः वदन्ति, सर्वं ज्ञातव्यं किल इति। तेषां दृष्टौ इतिहासस्य महत् स्थानं वर्तते। अस्माकं दृष्टौ तु इतिहासस्य अधिकं महत्त्वं नास्ति। कदा आगच्छति तत् महत्त्वं नाम, यदा वयम् अस्माकं पूर्वं वा पूर्वतनं वा तेषां पूर्वतनं वा इति यदा डिस्प्यूट् इति काचित् भवति, डिस्प्यूट् नाम विरोधः भवति। कश्चन अन्यः आगत्य वदति, तव पूर्वतनं नास्ति, अस्माकं पूर्वतनम् अस्ति, प्रूव् कुरु इति किमपि वदन्ति, निरूपय इति वदन्ति। तदानीमेव अस्माकं समस्या आपतति। एवं डेड् सी स्क्रोल्स् मम एव केनचित् सः मम एव वादः जातः। सः वदति, डेड् सी स्क्रोल्स् इत्यस्मात् ऋग्वेदस्य कालः किं पूर्वतनः न भवितुमर्हति। डेड् सी स्क्रोल्स् सर्वस्मात् पूर्वतनः किञ्चित् वर्तते, ग्रन्थविशेषः वर्तते इति। किन्तु ऋग्वेदस्य कालः कदा इति प्रायः 5000 BC, कामन् एरा, बिफोर् कामन् एरा आसीत् इति वदन्ति जनाः। 5000 वर्षेभ्यः पूर्वम् एते पुनः 2000 वर्षे एतस्मात् पूर्वम् एतावत् पूर्वतनं ऋग्वेदः वर्तते। पूर्वतनः कथं वक्तुं शक्यते? डेड् सी स्क्रोल्स् एव नूतनम् इति। तदानीमेव इतिहासस्य आवश्यकता आपतते। अतः
नूतन विषयः अयं भारतीयानां कृते। भारतीयाः तु अस्माकं जीवनशैली एव भिन्ना वर्तते, अस्माकम् उद्देश्यं भिन्नं वर्तते। धर्मार्थकाममोक्षाणाम् एवं चतुर्विध पुरुषार्थानां चतुर्विध आश्रमाणां तेषां पालनं तत्रैव वयं बद्धदृष्टयः स्मः। किन्तु वैदेशिकाः एवं न सन्ति, तेषां कालः देशः इति सर्वम् आवश्यकं तेषां भवति। अतः वयमपि शिक्षामहे किञ्चित् किञ्चित् शनैः कुर्मः एव। पुनः मौखिकपरम्परायां लेखनपरम्परा इति परम्पराद्वयं वर्तते। किं भवति तत्र लेखनपरम्पराम् आधृत्य एव इतिहासस्य कल्पः क्रियते। इतिहासे कः पूर्वतनः कः पश्चात्कालीनः कालिकः इति वक्तुम् आधारः कः, लेखनपरम्परा एव। कुत्र लिख्यते? पत्रेषु लिख्यते। पत्राणि कियत्पर्यन्तं ते जीवन्ति तावत्पर्यन्तमेव लेखनानि अस्माभिः प्राप्यन्ते। पुनः मौखिकपरम्परायां किं भवति? ते सर्वं जानन्ति स्म, शास्त्राणि काव्यानि सर्वं ज्ञात्वा स्थापयन्ति स्म बुद्धौ, किन्तु तस्य मरणं पश्चात् किं भवति? तत्सर्वं लुप्तं भवति। अतः तत् न प्राप्यते अस्माभिः। प्रायः न लिखन्ति स्म ते, मुखेन धारणस्य एव अधिकं प्राबल्यम् आसीत्, अधिकं तत्र तेषां दृष्टिः अधिका भवति स्म। अतः अपि किञ्चित् किञ्चित् वयं we did not get them, न प्राप्तवन्तः तत् सर्वं यत् प्राप्तव्यम् आसीत्। ततश्च वयं किमपि अन्यत् अपि अस्ति अत्र विषयः, ये लिखितानि पत्राणि आसन् तानि सर्वाणि वैदेशिकैः स्वीकृतानि। अत्र कानिचन रहस्यानि सन्ति। सुवर्णविधानं, सुवर्णस्य करणं कथं क्रियते इति तत्र सर्वं लिखितमस्ति इति। एवं दृष्ट्या ते किं कृतवन्तः? चौर्यं कृत्वा सर्वं स्वीकृत्य ते स्वीकृतवन्तः। तदपि कारणम्। पुनः इतिहासविधानं कथं भवति इति तस्य किञ्चित् निर्वचनं भवति। धर्मार्थकाममोक्षाणाम् उपदेशसमन्वितं पूर्ववृत्तं कथायुक्तम् इतिहासं प्रचक्षते। अत्र इतिहासं नाम अस्माकं कृते महाभारतं श्रीमद् रामायणम् एव इतिहासद्वयं वर्तते। तत्र उच्यते धर्म अर्थ काम मोक्षाणां चतुर्विध पुरुषार्थानाम् उपदेशसमन्वितं। पश्यन्तु इतिहासे किं भवेत्? अस्माकम् इतिहासस्य डेफिनिशन् पश्यन्तु, निर्वचनं पश्यन्तु, तेषाम् इतिहासस्य डेफिनिशन् एकवारं तुलनां कुर्वन्तु, तेन ज्ञायते। कथायुक्तमपि, कथा माध्यमेन पूर्ववृत्तमेव भवति, तत् घटितमेव भवति, किन्तु तत्र मुख्यं किमस्ति? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम् उपदेशः मुख्यं भवति। एतत् विष्णुधर्मपुराणे उक्तम्। एतत् सर्वमुख्यमस्ति। अस्य पाठानाम्, एतेषां पाठानाम् आधारः कश्चन अत्र एव भवति। एतस्याः दृष्ट्याः आवश्यकता वर्तते पाठनसमये। पुनः कालः न लभ्यते, देशः न लभ्यते, कस्य भासस्य न लभ्यते, कालिदासस्य न लभ्यते, केवलं निर्णयं कुर्मः, कतिपय अन्ये विषयाः सन्ति, तत् अग्रे उच्यते, तेन माध्यमेन कुर्मः इति वयं चिन्तयामः। तत्र कुतः अस्माभिः कर्तव्यम् आपतति? अत्र किं भवति? पूर्वतनानाम् अस्माकं शरीरं नश्वरं भवति, वयं नाशशीलाः, जीवाः नाशशीलाः इति भारतीयाः सर्वे जानन्ति, सम्यक् जानन्ति ते। अतः तेषां विनयः वर्तते, कः अयम्, एवं वाग्देव्या दत्तः वरः अस्ति, तेन किञ्चित् लिखामि, तत्र कः मया दर्पः न करणीयः, कः अत्र विशेषः, एवमेव लिखामि, सर्वे बहवः पूर्वमपि आगताः, अहमपि आगच्छामि, मदनन्तरमपि मत्पश्चादपि बहवः आगमिष्यन्ति, एवं विनयभावः अस्ति कवीनां मनसि। अतः ते किं कुर्वन्ति? ते स्वविषये किमपि न लिखन्ति। यत् लिखन्ति तस्य एव प्रामुख्यता भवेत्, तस्यैव प्रामुख्यं भवेत्। मम व्यक्तिरूपेण मम किमपि अस्तित्वं नास्ति इति तेषां विनयभावः अपि तत्र कारणं। ते नाम न लिखन्ति स्म।
एतदपि अस्माभिः शिक्षितव्यं। कालिदासं वयं चिन्तयामश्चेत् अहं कः इति, मम देशः, मम कालः, अहं कीदृशः, तत् सर्वं तस्य मनसि नासीत्। केवलं तेषां कृतिः एव अग्रे गच्छति, ते अग्रे न गच्छन्ति, ते तेषां काले जीवित्वा पुनः गच्छन्ति स्वर्गम्। यशः कायेन एव जीवन्ति, तत् अत एव उच्यते किल, नास्ति तेषां यशः काये जरामरणजं भयमिति। तत्र तेषां विनयभावः एव तत्र कारणं। वयं कविं न पश्यामः, केवलं तस्य काव्यं पश्यामः, तदपि एकः विलक्षणः अंशः भवति संस्कृतसाहित्ये। पुनः किं कुर्वन्ति, कालिदासाः त्रयः सन्ति इति कः लिखितवान्, राजतरङ्गिण्यां कल्हणः लिखितवान्। किं वदति सः, त्रयः कालिदासाः सन्ति, कः किमिति किं वक्तुं शक्यते इति। किं कुर्वन्ति, प्रथमः कालिदासः आगत्य लिखति, पुनः अन्ये आगत्य किं कुर्वन्ति, स्वेषां काव्यानि लिखित्वा कालिदासनाम्ना प्रकटयन्ति। तेन किं भवति, जनाः चिन्तयन्ति, ओहो एतदपि कालिदासेन लिखितं। तादृशं किमपि अभवत्, कुमारसम्भवे एव अभवत्। कालिदासः अष्टौ एव सर्गान् लिखितवान्, पुनः पश्चात्कालिकः आगत्य किञ्चित् युक्तवन्तः तत्र। किं भवति तेन, वयं चिन्तयामः कालिदासः एव लिखितवान् इति, महता आदरेण वयं तत्सर्वं पठामः। तत्र द्वौ विषयौ स्तः। किमस्ति, तस्य कवेः कीर्तिलालसा मात्रमस्ति, किन्तु सः स्वनाम्ना प्रकाशयति चेत् कोऽपि न पठति। कालिदासनाम्ना प्रकटनं करोमि चेत् सर्वे पठन्ति इति तस्य लालसा भवति। अतः केवलं कविता एव अग्रे गच्छति। पुनः अत्रापि द्रष्टव्यं, तेन तस्मै वयं न क्रुध्यामः, क्रोधः मास्तु तस्मिन्। सः मध्ये आगत्य किमपि लिखित्वा तत् सर्वं ज्ञायते, कालिदासः लिखितवान् वा अन्यः लिखितवान् वा इति पठनात् सपदि एव अस्माभिः ज्ञायते। पुनः अत्र कथं क्रियते, एवं स्थितौ कविः स्वयं नाम न लिखति, कविः स्वयं देशनाम कालनाम किमपि न कालविषये किमपि न लिखति, किं कुर्मः वयम् इति प्रश्नः। अत्र देशकालादिनिर्णयाय द्वौ आधारौ स्तः। एकः आन्तरिक आधारः, एकः बाह्य आधारः इति। आन्तरिक आधारः नाम तत्र काव्ये किं लिखितं तेन इति पठित्वा, पुनः बाह्याधारः नाम अन्येषां कवीनां कृतिषु अस्मै कवये किं लिखितम्, अस्य कवेः विषये किं लिखितम् इति निर्धार्य ते एवं निर्णयं कुर्वन्ति। एषः पश्चात्कालिकः, एषः पूर्वकालिकः, अयम् अस्मिन् विषये लिखति, अयं राजा तदानीम् आसीत्, एते परिस्थितयः तस्मिन् काले आसन्, अतः अयं विक्रमादित्य समकालिकः एव स्यात् इति जनाः निर्धारणं कुर्वन्ति। बहु परिशोधनम् आवश्यकं, तत्र परिशोधनदृष्टिः अपि आवश्यकी। पुनः तत्र आधारः दन्तकथाः पारम्परिकप्रवाहे आगच्छन्ति। एताः कथाः अपि रोचकाः भवन्ति। प्रायः तानि सत्यकथाः वा न वा इति वयं न जानीमः, किन्तु अस्माभिः पूर्वतनाः अपि ताः कथाः उक्तवन्तः, तेभ्यः पूर्वतनाः अपि ताः कथाः उक्तवन्तः, वयमपि वदामः। अस्माकं पश्चात्कालिक जनाः अपि वक्ष्यन्ति ताः एव कथाः, तत्र परिवर्तनं न भवति, किञ्चित् भवति, तथापि सर्वम् अग्रे गच्छति तादृशमेव। एवं विक्रमादित्यस्य कालिदासस्य विषये एवं सर्वम् अस्ति, तत् अग्रे तस्मिन् कविसन्दर्भे वयं सर्वं जानीमः। एते अपि इतिहासाय दोहदकारिणः भवन्ति, कारिण्यः कथाः भवन्ति, किन्तु सत्यं वा न वा इति निर्णेतुं न शक्नुमः। तदेवमेव क्वेश्चन् मार्क् किञ्चित् स्थापयित्वा वयं त्यजामः तावदेव। पुनः पाश्चात्यानां प्रभावः कथमस्ति, तेषां कारणेन एव अस्माकम् एवं चिन्तनं जातं, तस्मात् पूर्वं नासीत्। भारतीयाः बहु केर्लेस् पीपल् सन्ति, ते किमपि न गणयन्ति इति अस्माकम् उपरि बहु आक्षेपः क्रियते। सः न साधुः आक्षेपः, यतोहि अहं पूर्वमेव उक्तवती, अस्माकं दृष्टिः एव अन्या, अस्माकं जीवनविधानमेव अन्यत्। तत्र कथं वक्तुं शक्यते, तेषां
आधारस्तम्भान् आनीय तेषां प्रमाणानि आनीय अस्माकं प्रमाणानाम् उपरि स्थापयित्वा अत्र एतत् असाधु एतत् एव साधु इति कथं वक्तुं शक्यते? तत्र सामान्य अंशः कश्चित् भवेत् तुलनायै। ते आगत्य मध्ये अस्माकं विधानं तु एवं भवति, एतदेव प्रमाणं, भवन्तः सर्वे असाधु आचरन्ति इति आगत्य वदन्ति, वयमपि आमाम् अस्माभिः असाधुरेव आचर्यते इति वयमपि आमाम् इति कुर्मः। तत् साधु नास्ति। अतः एतत् सर्वं ज्ञात्वा एव कवीनां चरित्रं पठितव्यम् अस्माभिः इति कृत्वा एषः प्रवेशकक्षा एषा एवम् आयोजिता अस्ति। ततश्च एवं अस्यां सदसि किं किं पाठ्यते इति बिन्दवः एवं सन्ति। सर्वप्रथमं जीवनसम्बन्धिनी काचित् कथा वा घटना वा भवति चेत् आभाणकान् शृणुमः। ततः जन्मादिविषयाः, सः कः, तस्य मातापितरौ, सः राजा वा किम् अस्ति, तस्य एवं सम्बन्धिजनाः के सन्ति सर्वं जानीमः। पुनः तस्य देशकालचर्चा, कालनिर्णय च, कथम् अयम् अस्य एव कालस्य सम्बद्धः इति अस्माभिः कथं निर्णीतम् इति ते बहून् बिन्दून् स्थापयन्ति। एवं तत्र एवं लिखितमस्ति, अत्र एवं लिखितमस्ति, अनेन एवं ज्ञाति, एतत् सर्वं क्रमेण क्रमशः तत्र वयं निर्णयं कुर्मः। अनुबद्धः अधिपः, एतत्तु देशकालचर्चायामेव मध्ये आपतति। अनुबद्धः अधिपः कः? प्रायः तस्मिन् काले वैदेशिक आक्रमणानि नासन्, तदानीं जनाः प्रायः आनन्देन जीवन्ति, तदा ते काव्यानि कुर्वन्ति स्म, राजानः अपि कविपण्डितजनपोषकाः भवन्ति स्म, तादृशः। अतः अवश्यं भवति कश्चन अनुबद्धनृपः भवति, अतः तदपि ज्ञातव्यम् अस्माभिः। यतोहि तस्मै अस्माभिः कृतज्ञता समर्पणीया किल। तस्य धनदानेन विना कविः एवं चिन्तनं कुर्वन् यदि तिष्ठति तर्हि तस्य कुटुम्बः कथं चलति, तस्य अन्नवस्त्रादिकं कथं सः प्रापयति स्वकुटुम्बाय। एवम् अतः तस्मै अपि अस्माभिः कृतज्ञताभावः धार्यः अस्माकं हृदयेषु। पुनः कवेः महत्त्वं किमस्ति? कृतिपरिचयः। यदि एका कृतिः अस्ति चेत् एकस्याः, बह्व्यः सन्ति चेत् बहूनां कृतीनां परिचयं कुर्मः, बह्वीनां कृतीनां। पुनः कृतेः विशेषाः के सन्ति, तत्र अलङ्कारादियोजना वा, एतत् सर्वं जानीमः। पुनः कृतेः टीकाः केऽपि कृताः वा, व्याख्यानानि कृतानि वा, एतत् सर्वं जानीमः। कृतेः महत्त्वं किमस्ति? महत्त्वं नाम विशेषेभ्यः अन्यत् कश्चन अंशः अस्ति वा इति पश्यामः। पुनः स्त्रीपुरुषपात्राणां परिचयः अपि भविष्यति। पुनः कृतिरचनायाः पूर्वरङ्गं, यदि किमपि अस्ति अस्माभिः ज्ञायते अयं कविः अस्मिन् सन्दर्भे एतत् कृत्वा एतत् लिखितवान् इति यत्किमपि अस्ति तत् सर्वं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। पुनः तस्य मतधर्मः नाम रिलीजियन् इति कश्चन अंशः वर्तते आधुनिकसमाजे। रिलीजियन् नाम हिन्दुधर्मे अपि आन्तरिकविभागाः सन्ति। तदर्थं संस्कृते शब्दः नास्ति इति मया मतधर्मः इति प्रयुक्तः। यतोहि धर्मः नाम व्यापकार्थकः शब्दः वर्तते, मतं नाम अन्यार्थे वर्तते। अतः मतधर्मः नाम रिलीजियन् अर्थे ज्ञातव्यम्। इष्टदेवता कः? यत् प्रार्थनया ज्ञायते, मङ्गलाचरण श्लोकेनैव ज्ञायते तस्य कवेः, नो चेत् कथं लिखति, कुतः लिखति सः, एवं तद् दृष्ट्वा ज्ञायते इति तदपि अस्मिन् अध्ययने अन्तर्भागः भवति। पुनः काव्यस्य अहम् उक्तवती किल, कविः न जीवति, कविः अधुना न जीवितः। केन जीवति सः? कृष्णवर्णः वा श्वेतवर्णः वा, तस्याः अक्षिणी कथम् आसन्, तस्य मुखस्य एवं सर्वं कथम् आसीत्, डिसैनिङ्ग् इति सर्वम् अस्माभिः न पाठ्यते न ज्ञातुमपि आवश्यकता नास्ति। यतोहि कविः सम्पूर्णे काव्ये जीवति एव, सः काव्ये अन्तर्भूतः अस्ति, तस्मिन् प्रत्येक अक्षरे सः जीवति, प्रत्येकस्मिन् अक्षरे सः जीवति, प्रत्येकम् अक्षरं तस्य एव श्वासभूतं वर्तते। अतः सः यशः कायः नाम एवं काव्यम् एव तस्य। अतः तत्र प्रत्येकम् अंशः अस्माभिः अधीयते।
मुख्यरसः कः, अलङ्काराः, छन्दांसि एतादृशः वर्तते अस्माकम् इतिहासे। एवं यदि केपि अत्र MA विद्यार्थिनः सन्ति चेत् ते जानीयुः, MA द्वितीयवत्सरे हिस्ट्री आफ् संस्कृत लिटरेचर् इति संस्कृत इतिहासः भवति, साहित्य इतिहासः भवति, साहित्य शास्त्रे अशास्त्र इतिहासः अपि भवति। सर्वत्र एका एव स्थितिः, शास्त्रं वा भवतु काव्यं वा भवतु, तत्र किमपि नूतनं नास्ति। यतोहि सर्वत्र डेट् न ज्ञायते, अनेन कालः एवं स्यात् इति अस्माभिः ऊह्यते, अनेन आधारेण इति सर्वत्र एका एव स्थितिः। अतः तत् सर्वं विहाय काव्यस्यापि अध्ययनं कविपरिचये अन्तर्भूतं भवति इति। एतत् सर्वं तु कवेः विषयः नास्ति एषः सर्वः इति न चिन्तनीयम् अस्माभिः। पुनः वर्णनं कीदृशमस्ति, वर्णने कवेः कौशलं ज्ञायते, प्रकृतिचित्रणादिविषयाः कथं तेन चित्रिताः इति सर्वं ज्ञायते। पुनः समकालीकसामाजिकस्थितिपरिचयः, एषः मुख्यः वैदेशिक दृष्ट्या, अस्माकं दृष्ट्या अपि। कश्चन अहम् अध्ययनं कुर्वन्ती, अहं पठितवती, तत्र लिखितं तदानीं समाजव्यवस्था अद्यतनसमाजव्यवस्था इव एव आसीत्। विवाहव्यवस्था विषये लिखति स्म कश्चन परिशोधकः, तदानीमपि विवाहः एवमेव भवन्ति स्म इति। मम बहु गर्वम् अनुभूतं मया, गर्वभावः आगतः मयि, ओह अस्माकं संस्कृतिः अधुनापि रक्ष्यते इति। एवम् अध्ययनं कृत्वा वयं जानीमः, सः कविः तदानीं काले एनं विषयं लिखितवान्, अद्यापि तत् प्रचलति, अयमेव अंशः तादृश एव प्रकल्पे अस्ति, तस्मिन् एव रूपे अस्ति, किमपि परिवर्तनं न अभवत् इति वयम् आनन्दमपि अनुभवामः। पुनः अन्यकवीनाम् अभिप्रायः अस्मिन् कविविषये कः किम् उक्तवान् इति प्रायः प्रभावस्तु भवति एव, तत्सर्वम् उद्घाट्यते अस्माभिः पश्चात्कालिकेषु कवेः यस्य प्रभावः। पुनः कृतानि परिशोधनानि सर्वयोजन्याम् उपलब्धसामग्री, यतोहि अस्माकं सर्वयोजनी बहु उपयोगी वर्तते, जालस्थानमिति अन्तर्जालमिति उच्यते, सर्वयोजनी इति अपि उच्यते, तत्र किं किम् उपलभ्यते इति वयं पठेम। अधुना परीक्षोपयोगिनः विषयाः, अत्र चित्तूरुसभायां समर्थपरीक्षायां वा भवतु, भारतीय विद्याभवन परीक्षायां वा भवतु, कवि परिचयः एवं कवीनां स्टडीस् यत् वर्तते तत् अन्तर्भवति। अतः तत्र किं किम् आवश्यकमिति किञ्चित् एकवारं सपदि पश्यामः। तत्र विषयचयनं कथं क्रियते, उपोद्घातादिकं तत्र भवेत्। सर्वत्र विषयस्तु सामान्यः एव, लेखनशैली पश्यन्ति परीक्षकाः, तत्र अतः उपोद्घातं सर्वं सम्यक् लिखित्वा एका प्रणाली भवेत्। तत्र अस्माकं निबन्धः यः लिख्यते तत्र सर्वं व्यवस्थितं भवेत् इति। पुनः सामग्र्यः प्रकल्पः कथं क्रियते, अन्वेषणसमये एव बिन्दवः मनसि संस्थाप्य, इतः पूर्वं दृष्टाः किल 20 बिन्दवः दृष्टाः, तेषां मननं भवेत् पूर्वं, मया एतत् पठितव्यम्, अस्य विषये पुस्तकं द्रष्टव्यम् इति दृष्ट्वा अन्वेषणं कर्तव्यम्। सा दृष्टिः पूर्वमेव भवति चेत् कन्फ्यूषन् न भवति, तत्र भ्रान्तेः वा अवसरः एव न भविष्यति। पुनः स्रोतांसि मुद्रितपुस्तकानि ग्रन्थालये प्राप्यन्ते, क्रेतुमपि शक्नुवन्ति, नो चेत् ग्रन्थालयं गत्वा पठन्तु, बहु आनन्दः भवति। अनेके ग्रन्थाः तत्र भवन्ति, सर्वे ग्रन्थकर्तारः अस्मान् आशीर्वदन्ति तत्र गच्छामश्चेत्। अतः तेषां ग्रन्थरूपेण, अद्यैव उक्तं किल, अधुनैव ग्रन्थरूपेण एव ते जीवन्ति, पूर्वरचनाकाराः, ते सर्वे अस्मान् दृष्ट्वा एषः आगतः मां पठितुम्, अहो आनन्दः इति आनन्दम् अनुभवेत्। अतः अवश्यं गच्छन्तु, ग्रन्थालये महान् आनन्दः भवति, अवश्यं गच्छन्तु। आधुनिककाले न ज्ञायते सः आनन्दः, बालैः विद्यार्थिभिः न ज्ञायते अतः सर्वयोजन्यामपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति। ये पुस्तकानि ग्रन्थालये न उपलब्धानि तानि सर्वयोजन्यामपि कदाचित् प्राप्यन्ते, सम्यक् अन्वेषणं कुर्वन्तु। पुनः बिन्दूनां व्यापनम्, एवं लेखनाय किञ्चित् लिखित्वा अवश्यं पश्यन्तु, संस्कृते एव लिखितव्यं भवति, अतः तत्र लेखनाभ्यासः अवश्यं कार्यः। पुनरवलोकनम् अपि एकवारं सर्वं लिखित्वा पश्यन्तु, कस्मैचित् अपि दर्शयन्तु,
कथं लिखितम् इति एतत् सर्वं। परीक्षा सन्नद्धता सम्यक् कार्या भवति। परीक्षा सन्नद्धता विषये यत्र कुत्रापि गच्छन्ति सर्वप्रथमं यदा परिशोधनं प्रचलति स्म तदानीं ज्येष्ठाः वदन्ति स्म, पुस्तकेन विना कुत्रापि न गन्तव्यं, हस्ते पुस्तकं भवेत् लेखनाय, नोट् बुक् किञ्चित् स्थापितव्यम् अवश्यं, लेखनसामग्री वा। यः यत्र कुत्र कः अस्माभिः लभ्यते इति न ज्ञायते किल। कोऽपि महानुभावः यदि मिलति, कोऽपि महाव्यक्तिः अस्माभिः दृश्यते चेत् एकवारं वार्ता प्रचलति, सः किमपि किं कस्मिन् विषये लिखति, परीक्षा भवति, ओ एवमेवं गच्छतु, अस्मिन् पुस्तके सम्यक् सामग्री लभ्यते इति। वयं ओ एवं वा, गृहमागत्य चिन्तयामः, सः किमपि उक्तवान्, किं नाम आसीत् इति सर्वम्। अतः सर्वदा पुस्तकं हस्ते भवेत् एव। पुनः सरस्वती अनुग्रहप्राप्तिः अत्र आवश्यकी, अतः अवश्यं सरस्वती प्रार्थनां कृत्वा सर्वदा पठन्तु इति तत्र परीक्षा उपयोगिनः विषयाः। अत्र सम् इण्ट्रेस्टिङ्ग् क्वेश्चन्स् वयं पश्यामः। हैंड रेस कर्तुं वा शक्यते, नो चेत् चैट मध्ये समाधानं दातुं शक्यते। अहं वक्ष्यामि। अहं कः एतादृशः कविः आसीत् यस्य काव्यस्य लेखनात् पूर्वमेव कः किं करिष्यति इति तेन ज्ञातम्। सः कीदृशः कविः, येन वरः प्राप्तः, सः यत्किमपि लेखिष्यति तद्विषये सः पूर्वमेव ज्ञानी भविष्यति इति। ओके, लिखन्तु कृपया। पार्टिसिपेण्ट्स् अहम् अन्म्यूट् करिष्यामि, नो चेत् ये हस्तम् उत्थापितवन्तः। उमाकृष्णन् महोदयः वदतु। वाल्मीकिः। आमां सत्यं सत्यं, वाल्मीकिरेव अवश्यं, सत्यं। धन्यवादाः। वाल्मीकिः एव। पुनः अन्यः प्रश्नः, कः सः कविः यः बह्वी सामग्री तस्य बुद्धौ आसीत्, किन्तु झटिति लेखनस्य सामर्थ्यं तस्य नासीत्। मम गुरुदेवः अपि एवमेव वदति, बहु चिन्तयामि किन्तु लेखने स्पीड् न भवति मम इति। वेगः आवश्यकः, अतः मया लेखकान्तरम् आवश्यकम् इति। उमा अय्यर् भगिनी वदतु। महर्षि व्यासः। आमां व्यासः, एषः तु सुलभः प्रश्नः, धन्यवादः, व्यासः एव। अस्तु, पुनः बहु कालपर्यन्तं तस्य नाम केवलं नाम एव आसीत्, कोऽपि न जानाति स्म सः अस्ति वा न वा इति। अन्ये कवयः तं एवं तस्य ख्यातिः नाम्नि आसीत्, एषः महान् कविः इति पूर्वकवि स्तुत्यां ते स्तुतवन्तः, किन्तु तस्य एकापि कृतिः नासीत्। अनन्तरं पश्चात् काले तस्य कृतिः प्राप्ता इति। कः कविः? अहं विद्या। नमस्ते भगिनी। भासः। आमां सत्यं भासः एव। भासस्य विषये सः बहुकालपर्यन्तं, दीर्घकालपर्यन्तं सः महान् कविः इति उच्यते स्म। बहवः तं तद्विषये लिखितवन्तः, किन्तु गणपतिशास्त्री महोदयेन तस्य कृतयः प्राप्ताः। धन्यवादः। एषा तु सर्वैः ज्ञायते। तस्य पत्नी आगत्य पृष्टवती, त्वं कः, तव किमपि प्रामुख्यं नास्ति, कः त्वम् इति उक्त्वा तं गृहात् प्रेषितवती। सः बहिर्गत्वा महान् कविः अभवत्। सः कः इति? इन्दिरा भगिनी वदतु। कालिदासः। आं, कालिदासः, सत्यं। सुलभोऽयं प्रश्नः, यतोहि कालिदासस्य किम् अभवत् तत् सर्वं कालिदासविषये वयम् अग्रे जानीमः। सः प्रश्नः अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः इति, क्षन्तव्या, अहं वाग् इति न लिखितवती, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः इति सा उक्तवती। तदानीं तस्मिन् प्रश्ने ये त्रयः शब्दाः सन्ति, एकैकम् अधिकृत्य सः काव्यं लिखितवान्। एकैकमपि काव्यम् अधुनापि वयं पठामः इति तत्र विशेषः।
पञ्चमप्रश्नः एषः अपि ज्ञायत सः तस्य पितरं हन्तुम् इच्छति स्म हन्तुमेव जयश्री वेङ्कटरामन् भगिनी कः अयं कविः भवभूतिः वा भवभूतिः नास्ति न हरिप्रिया भगिनी हरिप्रिया किडाम्बी भारविः भारविः सत्यं सत्यं भगिनी सत्यम् उक्तम् भारविः एव किम् अभवत् तत्र सः तस्यापि कथा अग्रे जानीमः कुतः सः पितरं हन्तुम् इच्छति स्म इति अग्रे जानीमः पुनः अन्यः अग्रे प्रश्नः अस्ति सः बहुकालपर्यन्तं सः तस्य गृहे किमपि अभवत् अतः सः गृहं त्यक्त्वा गतवान् बहून् देशान् अटितवान् पर्यटकः एव अभवत् पुनः आगत्य सः सम्यक् काव्यं लिखितवान् अधुना वयं पठामः चेत् हारिपुलेशन् भवति एवं रोमाञ्चितं भवति सः कः जाना अय्यर भगिनी ज्ञायते वा नाम पाणिनि न न न पाणिनिर्न अस्तु अहमेव वदामि सः बाणमहाकविः तत् काव्यं कादम्बरी इति गद्यकाव्यं लिखितवान् बहु रोचकं भवति कादम्बरीं न पठितवन्तः चेत् ते संस्कृतज्ञाः एव न संस्कृतविषये किमपि न जानन्ति इति किञ्चित् वा कश्चित् वा अंशः अवश्यं पठनीयः भवति इति सर्वत्र सिलेबस् मध्ये तत् स्थाप्यते बाणस्य कादम्बर्याः एकैकः अंशः तत्र भवति पुनः कश्चन कविः अस्ति सः किं कृतवान् अहं तत् शब्दं वदामि चेत् भवन्तः जानन्ति करुणरसमेव नाट् इरोस् बट् पैथोस् शृङ्गाररसं न किन्तु करुणरसमेव प्रधानरसः करुणरसः एव प्रधानरसः इति सः वादं कृतवान् ततश्च तस्मिन् तद् अधिकृत्य काव्यमपि लिखितवान् अधुनापि तत् पठित्वा एवमेव भवति शृङ्गारस्य तु स्थानमेव नास्ति करुण एव रसः इति अस्माभिः अपि अनुभूयते तादृशः कविः कः जाना अय्यर भगिनी हरिप्रिया भगिनी भवभूतिः आं भवभूतिः अत्रापि सन्ति आं भवभूतिरेव सत्यं भवभूतिः उत्तररामचरितं तत् काव्यं भवति अस्तु धन्यवादाः अग्रे प्रश्नः अस्ति कश्चन कविः अस्ति सः बहु निराशायां गतवान् निराशान्तर्गतं निराशभावः नाम किमपि न जीवने इच्छा तस्य समाप्ता अभवत् अतः अहं म्रिये अहं मरणं प्राप्नोमि इति विचिन्त्य नदीतीरं गत्वा तत्र अन्तः गत्वा मर्तुं शक्यते किन्तु सः काव्यं लिखित्वा मृतवान् सः कविः कः सुन्दरी सिद्धार्थ भगिनी जाना अय्यर भगिनी अस्तु अहमेव वदामि तत्र सः कः नाम जगन्नाथपण्डितः काव्यं भवति गङ्गालहरी इति गङ्गानदीतीरं गत्वा सः मरणं प्राप्तवान् इति दन्तकथा वर्तते अस्तु अग्रे पश्यामः प्रश्नं पश्यामः सः कविः स्वयमेव तम् अधिकृत्य एव अपि काव्यं लिखितं सः कः स्वयमपि कविः तम् अधिकृत्य एव काव्यं लिखितं सुन्दरी सिद्धार्थ भगिनी न जानन्ति वा अस्तु अहमेव वदामि सः भवति हर्षवर्धनः राजा किल तम् अधिकृत्य बाणः हर्षचरितं नाम काव्यं लिखितवान् सः स्वयमपि कविः नाटकत्रयं लिखितवान् तम् अधिकृत्य बाणः अपि काव्यं रचितवान् गद्यकाव्यमस्ति कादम्बरी हर्षचरितं च बाणस्य काव्यद्वयम् अस्तु अन्तिमप्रश्नः
एषः किं कृतवान् एकम् उपमानं लिखितवान् सूर्यः अस्ति सूर्यः कथं दृश्यते सः गजः इव दृश्यते तस्य सूर्यः नाम क्षम्यतां रैवतकपर्वतः गजः इव वर्तते तत्र अस्मिन् पार्श्वे सूर्यः अस्ति अस्मिन् पार्श्वे चन्द्रः अस्ति द्वावपि तत्र तस्य घण्टाद्वयम् इव दृश्येते इति सः उक्तवान् कः सः कविः सुन्दरी भगिनी सुधा रघुरामन् भगिनी माघः शिशुपालवधम् सत्यं सत्यं सः घण्टामाघः इति उच्यते शिशुपालवधे रैवतकपर्वतसन्दर्भे सः एवं लिखितवान् आसीत् एते प्रश्नाः अधुना समाप्ताः मम प्रेजेन्टेशन् समाप्तमस्ति अधुना प्रश्नार्थं यदि जनाः उत्सुकाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति हैंड राइज अभवत् श्रीमाला नारायण श्रीमाला Ma'am, my Sanskritam is not very strong yet. You can ask in English, no problem. The slide number 12, if you could show me a little, Yes, some questions, some contact details, right? Okay. Achha. Yeah. Slide number 12, 11, 12. Yes. Yeah. This will be, I'll put it in the share itself. Okay. Okay, but if I have questions about this, then do I write to, which ID should I write to? So you can write to my ID regarding content. If any content questions are there, okay. Other questions you can write to Sanskrit from home. Okay. The Sanskrit from home. Okay. That is not given, I think. Yeah, here it is. See, this side. Okay, great. I'll do that. Thank you so much. Hello. कोऽपि अन्यः प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नोति जानाय भगिनी अन्म्यूट् कृत्वा वक्तुं शक्नोति जानाय भगिनी कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नोति प्रश्नः वदति वा भगिनी पक्षतः कक्षा समाप्ता अस्ति यदि किमपि अन्यत् ज्ञातुम् इच्छा अस्ति चेत् वदन्तु अस्तु तर्हि सर्वेभ्यः राम धन्यवादाः पुनः श्वः कक्षा भविष्यति अहम् अद्य समयः अस्ति इति नूतन जनेभ्यः अहं किञ्चित् दर्शयितुम् इच्छामि तत्र कथं सामग्री डाउनलोड कर्तव्या इति जनाः पृच्छन्ति नूतनाः न जानन्ति अतः तत् प्रदर्शितुम् इच्छामि किञ्चित् एकवारम् अत्र भवति एतत् कोर्स पेज भवति अत्र सर्वप्रथमं संस्कृत फ्रॉम होम इति एवं दृश्यते तत्र गत्वा sanskritfromhome.in अत्र गत्वा अयं कोर्स पेज वर्तते अत्र गच्छामः चेत् अधः पाठाः स्थाप्यन्ते पूर्वतनान् अहं दर्शयामि अन्येषां कोर्स मध्ये तत् पूर्वमेव स्थापितमस्ति तत् एकवारं दर्शयामि तेन ज्ञायते
अत्र दर्शयामि। अत्र स्क्रोल् कुर्वन्ति चेत् एवं भवति, लेसन्स् अत्र भवन्ति। क्लिक् आन् द टाइटल, लेसन टाइटल टू एंटर द लेसन। एवं रेफरेन्स् मेटीरियल्स् वा एतेषां ध्वनिमुद्रणानां स्थापनं वा एवं भवति। तत्र गत्वा संस्कृत फ्रॉम होम इति कोर्स उपरि एवं स्थापयित्वा अत्र भवति कोर्स। ऑनगोइंग वेबिनार्स सर्वे अत्र सन्ति। अत्र नोदनं कुर्मः चेत् अन्तः गच्छामः। गत्वा अधः स्क्रोल कृत्वा एवं पश्यामः चेत् सर्वे पाठाः समुपलभ्यन्ते फ्री ऑफ कॉस्ट, नो फीस इज देयर। सो रजिस्ट्रेशन अपि निःशुल्कमेव भवति। अत्र रजिस्टर कर्तुं शक्यते। अधुना अहं लॉगिन् कृत्वा भवामि, अतः माई प्रोफाइल इति आगच्छति, नो चेत् रजिस्टर इति अत्र भवति। रजिस्टर कुर्वन्तु, फ्री रजिस्ट्रेशन भवति। तत्र गत्वा बहवः कोर्सेस् सन्ति अत्र, एवं बाय सब्जेक्ट, बाय लेवल, बाय टाइप एवं सर्वं द्रष्टुं शक्यते। ऑल कोर्सेस् पुनः एवं बाय सब्जेक्ट पश्यामः चेत् लैंग्वेज प्रैक्टिस एवं सर्वं भवति। तत्र अन्तः काव्य क्वचिदपि गत्वा पश्यामः चेत् सर्वे पाठाः एवं समुपलभ्यन्ते। तत्र एवं नोदनं कुर्मः, कलिविडम्बनं सर्वम् अस्ति। कस्यां भाषायाम् इत्यपि लिखितमस्ति। तत्र गत्वा मध्यमव्यायोगः अस्ति, एवं गत्वा पश्यामः चेत् अधः स्क्रोल् कृत्वा मेटीरियल्स् प्राप्यते। अस्मिन् नोदनं कुर्मः चेत् अन्तः गच्छामः, एवं वीडियो प्राप्यते, अत्र ऑडियो अपि प्राप्यते। पुनः किमपि लिखितसामग्री अस्ति चेत् टेक्स्ट् मेटीरियल्स् सन्ति चेत् तानि अपि समुपलभ्यन्ते। एवम्। पुनः अवश्यम् ईमेल्स् लिखन्तु। मम कंटेंट विषये अपि सन्देहाः सन्ति चेत्, किमपि परीक्षार्थं कापि सन्नद्धता आवश्यकी, अतः सामग्री आवश्यकी, अहं यावत् शक्ति दातुमेव अहं प्रयत्नं करोमि। पुनः अस्मिन् परीक्षा आधारित कोर्स् वर्तते, अतः अहं किं करोमि, एकं दर्शयामि। archive.org इति कश्चन भवति, तत्रापि पुस्तकानि भवन्ति। तत्र गत्वा एवं सर्च मध्ये गत्वा एवं कुर्मः चेत् कालिदास इति स्थापयामः। तेन कालिदासस्य पुस्तकानि सर्वाणि प्राप्यन्ते, अत्र आगच्छन्ति। एवं यत् आवश्यकं तत् शकुन्तला यानि कानि पुस्तकानि सन्ति तानि सर्वाणि दर्श्यन्ते। सर्वं गत्वा एवं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पुस्तकानि अवश्यं सम्यक् भवन्ति। पुनः स्क्रिप्ट् इति कश्चन जालस्थानं वर्तते, script.com इति, तत्रापि गत्वा कर्तुं शक्यते। अस्तु, धन्यवादाः। श्रीमाला नारायण भगिनी, कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? भगिनी, एकः प्रश्नः अस्ति। तत्रापि संस्कृतं डिक्शनरी सन्ति एव? डिक्शनरीस् आवश्यकानि वा? कोशाः आवश्यकाः वा? आवश्यकं। मम संस्कृतं मन्दमस्ति। चिन्ता नास्ति। You want dictionaries? Then there are 2 or 3 places for dictionaries. Apte and Monier Williams and Shabdakalpadruma, Vachaspathyam, all kinds of dictionaries are there online. तत् व्योम मध्ये डिक्शनरी कोर्स अपि वर्तते, तत्र गत्वा द्रष्टुं शक्यते। व्योम मध्ये कोशदर्शनम् इति कश्चन कोर्स वर्तते, तत्र गत्वा अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सर्वे लिंक्स् दत्ताः, तत्र सङ्केताः दत्ताः। सम्यक्, धन्यवादः। चैट् मध्ये परं पश्यामि, तत्र क्वेश्चन्स् लिखिताः वा? सर्वयोजनी इत्युक्ते इंटरनेट और आर्कैव्स्। सर्वयोजनी नाम इंटरनेट एव। जगन्नाथ तत्र आन्सर्स् अत्र लिखिताः। बहु सुन्दरं, धन्यवादाः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शोमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। बहवः धन्यवादाः। राम राम। धन्यवादाः भगिनी।